روہنگیا مسلمان اراکان میں بسنے والے وہ قدیم باشندے ہیں جن کا تعلق ریاست اراکان سے ہے۔ یہ ریاست اراکان بنیادی طور پر برما یا میانمار کا حصہ نہیں ہے، بلکہ بالکل الگ ریاست ہے یہ۔ اس کے اوپر تاریخی بہت سارے ادوار آئے اور اس کی اصل یہ ریاست جو آباد ہوئی ہے، یہ آباد ہوئی ہے ہارون رشید کے زمانے میں مسلمان تاجروں کے آنے سے۔ وہ وہاں پر بسے اور ان کے اخلاق سے وہاں کی مقامی آبادی متاثر ہوئی اور اس طرح وہاں پر اسلام بس گیا۔ اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ میں یہاں یہ بھی بتا دوں، آج کل میڈیا میں بہت سارے ہمارے صحافی بھائی اس کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ روہنگیا کے لوگ زیادہ سے زیادہ ان کی تاریخ 200 سال 300 سال پہلے کی ہے اور یہ جو ہے بنگلہ دیش سے یا مشرقی پاکستان سے یا بنگال سے وہاں جا کر آباد ہوئے ہیں۔ یہ قطعاً غلط بات ہے، ان کو اس کا صحیح علم نہیں ہے۔ اگر عربی کی قدیم تاریخیں اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ روہنگیا مسلمان وہاں 1-2 صدی سے نہیں 1200-1300 سالوں سے ہیں اور وہیں کے ہی باشندے ہیں۔ اراکان کے اندر جو بسنے والے مسلمان ہیں وہ روہنگیا کہلاتے ہیں، ان کی زبان بھی روہنگیا کہلاتی ہے اور ان کی یہ قوم بھی روہنگیا کہلاتی ہے۔ اراکان چونکہ جگہ کا نام ہے، اس اعتبار سے ان کو اراکانی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ برما کے مختلف صوبے ہیں، ان تمام صوبوں میں مسلمان کچھ نہ کچھ ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو مسلمان آباد ہیں وہ یہیں پر آباد ہیں، مسلم اکثریت اراکان کے اندر۔ اراکان کا نام موجودہ دور میں اس کی تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے رکھائن نام دیا ہوا ہے، جس کو یہاں کوئی راخین کہتا ہے، کوئی رکھائن کہتا ہے، تو اس کا اصل تلفظ یہی رکھائن ہے۔ اس کو اراکان کو بگاڑ کر رکھا گیا ہے۔ جو اس کے جتنے بھی قدیم نام ہیں ان سب کو جو ہے انہوں نے بدلنا شروع کر دیا ہے تاکہ مسلمانوں کی تاریخ مسخ ہو جائے اور ان کو معلوم نہ ہو سکے۔ موجودہ جو مسئلہ ہے یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ دراصل مسلمانوں کے اوپر مختلف جو ادوار آئے ہیں، ایک زمانے میں تو یہ باقاعدہ اسلامی ریاست تھی، اس کے بعد پھر 18ویں صدی عیسوی میں ایک برمی راجہ بودو پیا، اس نے حملہ کر کے اس کو اراکان کو برما کے اندر ضم کر دیا تھا اور اس کے بعد سے پھر مسلمانوں کے اوپر عذاب نازل ہونا شروع ہوا۔ اگر جدید دور میں دیکھا جائے تو اس کی تاریخ برما کی آزادی سے پہلے، جس کو میانمار بھی کہتے ہیں، برما کی آزادی ہوئی ہے 1948 میں۔ اس سے پہلے 1942 میں ایک بہت بڑا فساد ہوا جس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ شہید کیا گیا۔ ایک فساد وہ تھا، اس کے بعد پھر مسلسل ہر 10-15 سال کے اندر نسل کشی کا یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے مسلمانوں کو وہاں سے دربدر کرنے کے لیے، اور اس وجہ سے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے مسلمان ختم ہو جائیں اور یہ جو ہے صرف اور صرف بدھسٹ ہی رہیں۔ اس اراکان کے علاقے کے اندر بنیادی طور پر ایک مسلمان ہے تو دوسری 2 قومیں اور ہیں، ایک برمیز ہے اور ایک مگ قوم ہے۔ یہ مگ قوم حد سے زیادہ متعصب، تنگ نظر اور بہت ہی زیادہ جاہل قوم ہے۔ ہمیشہ جو ہے یہ فساد کرتے یہ مگ قوم جو ہے فساد ہی کرتی آ رہی ہے۔ ان کے ساتھ اب برمیز قوم بھی لگ گئی ہے اور خاص طور پر یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے حکومت کے اشاروں پر۔ 1942 میں فساد ہوا، پھر اس کے بعد 1948 میں ملک آزاد ہو گیا، مسلمانوں کو کچھ ریلیف ملی اور مسلمانوں نے جو ہے وہاں پر حکومتی مناصب بھی حاصل کیے، لیکن اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ حالات بدلتے گئے۔ 1962 میں جنرل نیون نے فوجی انقلاب برپا کر دیا اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کے اوپر دباؤ آیا۔ کچھ مسلمان مجاہدین اٹھے اور انہوں نے مقاومت اور مقابلے کرنے کی کوشش کی، لیکن صورتحال یہ رہی کہ پیچھے بیک سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے
किसी किस्म की लॉजिस्टिक सपोर्ट न होने की वजह से वो लोग अपनी इस मुकावमत को बरकरार नहीं रख सके। आहिस्ता 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 बिल्कुल मादूम होकर रह गए। फिर उसके बाद मुसलमानों का कोई पुरसान हाल नहीं रहा। 1978 में फिर बहुत बड़ा फसाद हुआ। 5 लाख के करीब मुसलमान बांग्लादेश जाकर पनाह गुज़ीन बन गए और वो वहाँ पर जिनके उनको रखा गया वो जानवरों के रखने के काबिल भी नहीं, उनको इस तरीके से रखा गया। उसके बाद फिर 1982 में एक और कानून आया, उसने हक़ शहरियत ही से महरूम कर दिया मुसलमानों को और ये कहा गया कि ये सब के सब बंगाल से आए हैं और इनका इस खित्ते से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि फिर उनके अपने एतराफ़ के मुताबिक रोहिंग्या ये यहाँ के शहरी हैं और पैदाइशी है, सनअफसूर है, उसके बावजूद जो है उन्होंने इसका इनकार किया और एक मुतासिबाना कानून के जरिए से मुसलमानों को हक़ शहरियत से महरूम कर दिया। अरकान का खित्ता ज़रखेज़ तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ इल्मी एतबार से, तालीमी एतबार से, दीनी तालीम के एतबार से ख़ास तौर पर काबिल रश्क खित्ता है। यहाँ के जितने भी बड़े हज़रात हैं, उलमा हैं, ये सब के सब हिंदुस्तान में, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में देवबंद, मज़ाहिर उलूम सहारनपुर और इस तरह नज़वतुल उलमा, जामिया इस्लामिया डाभेल और इस तरह के दीगर बड़े बड़े मदारिस से फारिग होकर जाने वाले हजरात थे और उन्होंने वहाँ जाकर दीन को फैलाया, मुसलमानों के ईमान को मजबूत किया और महफूज रखा। इस बुनियाद पर वहाँ पर सिवाय अहले सुन्नत मुसलमानों के और कोई भी फ़िरका नहीं, लेकिन ये कि उनके माश को तंग कर दिया गया और उनकी ज़िंदगी को जीरण बना दिया गया और इसी तरीके से उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ आई। अजान के ऊपर पाबंदी और निकाह शादी ब्याह के ऊपर पाबंदी, बच्चों के ज़्यादा पैदा करने के ऊपर पाबंदी। आप जुल्म की हद ये देखें कि सिर्फ एक सड़क पार अगर दूसरा एक महल्ला है और ये एक मेरा महल्ला है तो मैं उस महल्ले में जा नहीं सकता बगैर परमिट के। महल्ला है, सामने मेरे भाई का घर है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा सकता और अगर मैं परमिट लेकर चला भी गया तो रात को वहाँ मैं नहीं ठहर सकता। ये सूरत हाल है पाबंदियों की और ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर है, मुसलमानों के सिवा किसी के ऊपर नहीं। दुनिया भर में कानून है कि आप अगर किसी मुल्क के शहरी हैं तो आप जहाँ भी जाएं, चाहे जिस शहर में जाना चाहें जाएं, जहाँ जायदाद रखना चाहें रखें, लेकिन अरकान के मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमानों को यह हक़ नहीं दिया जाता कि वो अपने इलाके से निकले, जाए के रंगून निकले जो दारुल हुकूमत है, रंगून जाने की उन्हें इजाज़त नहीं होती। इसी तरीके से उनको पसमानदा रखने के लिए उनके लिए स्कूल और कॉलेज के दरवाजे बंद कर रखे और उनके जो बच्चे किसी भी तरह पढ़ लिख कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनको पीछे धकेला जाता है। जून 2012 में जून 78 में फसाद हुआ, उसके बाद फिर 92 में फसाद हुआ, फिर उसके बाद जो है अब 2012 में जो फसाद हुआ है वो आप हजरात के सामने है। सोशल मीडिया ने और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको बहुत उजागर भी किया। सबको मालूम है कि एक बहाना बनाकर जो है मुसलमानों को तहत किया गया और हजारों मुसलमानों को मार डाला गया, उनके घरों को जला दिया, खेतों को जला दिया, उनके जवानों को पकड़ पकड़ कर ले जा रहे थे और बेगार ले रहे थे, उनकी औरतों को ले जाते थे और एक रात के बाद 2 रात के बाद उनकी लाशें ही मिलती थी, उनके टुकड़े कर दिए जाते थे। ये सब सूरत है। उनको कैंपों में रखा गया, घरों को बर्बाद करके, और जनरल थेन सिंह जो इस वक्त सदर है उसने ये ऐलान कर दिया कि ये हमारे शहरी नहीं है, जिस मुल्क को भी इनके साथ दर्द है, इनका दर्द किसी के अंदर है तो वो ले जाए, ये हमारे शहरी नहीं है। अगर हम रखेंगे तो इनको कैंपों में रखेंगे। इस कदर ढटाई और बेशर्मी के साथ ये बयान दिया और सारी दुनिया खामोश तमाशाई बनकर देख और सुन रही थी। किसी ने भी जो है इस सिलसिले में कोई किरदार अदा नहीं किया। कैंपों में गए, उसके बाद फिर उनके लिए आगे यदि अपने इलाकों में जाने की सूरत नहीं थी, पीछे समंदर और दरिया है। अब ये बेचारे समंदर और दरिया के रास्ते किसी तरह निकलने की कोशिश करते हैं, वो भी एजेंटों और दलालों के जरिए से।
छोटी कश्तियों में जाते हैं, फिर उस वक्त बड़ी कश्तियों में ले जाते हैं। ये एजेंट और दलाल बांग्लादेश के भी हैं, खुद बर्मा के भी हैं और पुलिस एहलकार भी इसके अंदर शामिल हैं। ये लोग पैसे लेकर इनको कश्तियों के अंदर इंसान नहीं गोया कर लकड़ियों की थप्पी बनाते हैं, मर्दों औरतों को इस तरीके से ठूस कर बीच समंदर में ले जाकर किसी बड़े जहाज में उसी तरीके से थप्पी लगाकर ले जाते हैं और उनकी जिंदगियों से खेलते हैं। उनको किसी जजीरे के अंदर ले जाते हैं, थाईलैंड वगैरह के जजीरे में और मुख्तलिफ जंगलात में, वहाँ उनको बाकायदा हथकड़ी डालकर, बेड़ी डालकर, कैदी बनाकर, गुलाम बनाकर उनको रख रहे थे। उनको मारते, पीटते, टूटते और उनके जितने भी रिश्तेदार मुख्तलिफ मुल्कों में, पाकिस्तान में, सऊदी अरब में, इमारात में या ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में, कनाडा में, जहाँ भी हो, उनके फ़ोन नंबर लेकर उनसे पैसे वसूल करते और उसके बाद किसी को छोड़ते और किसी को नहीं छोड़ते। उनकी औरतों की इसमें दरिया हुई। अभी कल परसों भी आपने सुना होगा कि 10,000 रोहिंग्या खवातीन को बेचा गया है, 10,000 रोहिंग्या खवातीन को बेचा गया। तो ये सिलसिला एक तरफ इंसानी स्मगलिंग का सिलसिला शुरू हो गया, दूसरे इन साहिलों से टकरा कर जो लोग मुख्तलिफ खित्तों में पहुंचे, नेपाल में पहुंचे, जेल में पहुंच गए, श्रीलंका पहुंचे, वो भी जेल में पहुंच गए, ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जेल में, इसी तरीके से मलेशिया में, इंडोनेशिया में, ये सब के सब जेलों के अंदर जो है सड़ रहे हैं और वहाँ पर उनको ज़ाहिर जेलों के अंदर भी कुछ हुकूक होते हैं, वो हुकूक भी उनको नहीं मिल रहे और उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। और अफसोस की बात ये कि थाईलैंड की हुकूमत के आला फौजी अफसरान इसके अंदर मुलव्वस पाए गए हैं। ये भी इंतहाई जो है यानी शर्मनाक बात है और पूरी दुनिया के लिए जो है यानी अंदोहनाक बात है। बहरहाल ये हालात हैं और इंडिया के अंदर भी एक जम्मे गफीर हिजरत करके पहुंचा हुआ है और वो सब तस्मी कुर्सी के आलम में है। उन तक न तो किसी किस्म की मदद पहुंच रही है काफ़ी और न ही उनको बसाने की कोई सूरत पैदा हो रही है। इस वक्त आलम में इंसानियत को उठ खड़े होने की ज़रूरत है और ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ अरकान के अंदर मुसलमान खौफ व हरास की हालत में रह रहे हैं घरों में, इसी तरीके से खौफ व हरास की हालत में रह रहे हैं कैंपों में, उन तक मदद की फराहमी और इसी तरीके से उनकी जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना ये पूरी आलमी बिरादरी की जिम्मेदारी है। इसी तरीके से जिन ममालिक के अंदर ये लोग पहुँचे हैं उनको कम से कम रिफ्यूजी तस्लीम करके जो रिफ्यूजी का हक है वो हक तो उनको दिया जाए ताकि वो उनके अंदर अपने दायरे के अंदर हरकत कर सकें, अपनी बात दूसरों को समझा सकें। ये नहीं कि जेलों के अंदर ठूस कर उनकी आवाज़ को दबा दिया जाए। इसी तरीके से ज़रूरत इस बात की है कि हर शख्स का बुनियादी हक होता है कि तालीम उसे हासिल हो, तालीम के मौक़े हासिल हो, सेहत के मौक़े हासिल हो। ये तमाम चीज़ें इन सब से महरूम है। बर्मा या म्यांमार आसियान ममालिक में से एक अहम मुल्क है और आसियान ममालिक के मेंबरान अगर चाहें तो बर्मा के ऊपर दबाव डाल सकते हैं। इंडिया का पड़ोसी मुल्क है, चीन का पड़ोसी मुल्क है। ये लोग इंसानियत की बुनियाद पर भी अगर देख लें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान जो दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों के लिए मलजा और मावा है और यहाँ के हुक्मरानों ने हमेशा मजलूमों का साथ दिया है, इस हुकूमत को या हुकूमत पाकिस्तान को आमतौर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस सिलसिले में आगे बढ़े। खलीजी ममालिक की भी जिम्मेदारी यकीनन है, लेकिन पाकिस्तान की जो जिम्मेदारी है और फ़र्ज़ बनता है वो बहुत मुक़द्दम है। इस एतबार से हम वजह तौर पर ये मुतालबा भी करते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि पाकिस्तान इस सिलसिले में कदम बढ़ाएगा और आगे बढ़कर जो है इन तमाम मुसलमानों की खबरगिरी करेगा। इस सिलसिले में मसलहत कोशी से काम लेना गोया के अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। एक मुसलमान फर्द की वजह से पूरे मुल्क को फतह किया है हमारे असलाफ ने। आज यहाँ पर पूरी कौम को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने की
صورت ہو رہی ہے اور ان کو کیا کہتے ہیں جینوسائڈ اور نسل کشی یا ان کی نسل کو مکمل ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اس کی فکر کسی کو نہیں ہے۔ یہودیوں کے ہولوکاسٹ کی تو یعنی خوب ڈھنڈورا اس کا پیٹا جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو حقیقی نظارہ پوری دنیا کے سامنے ہے، اس نظارے کو، اس منظر کو لوگ نظر انداز کیے بیٹھے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک اور حد سے زیادہ یعنی فکر مندی پیدا کرنے والی بات ہے۔ پاکستان کے تمام طبقات سے ہمیں بہت زیادہ توقعات ہیں، اور خاص طور پر صحافی برادری نے پہلے بھی ماشاءاللہ کام کیا اور آج بھی زبردست کام یہ برادری کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دے۔ لیکن پاکستان کی صحافت میں بڑے بڑے نام ہیں، ان بڑے ناموں کے بعض اوقات کالم اور مضامین اس طرح پہ آئے ہیں کہ وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ تصویریں اور ویڈیوز اصلی ہے یا نقلی ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر لکھ نہیں سکتے۔ اس قدر بودی اور کمزور دلیل سننے میں نہیں آئی، اس لیے کہ صحافی کہتے اسے ہے یا صحافت کہتے ہیں تحقیق کو، جستجو کو۔ آپ کا کام ہے کہ حقیقت کیا چیز ہے اس کو برآمد کریں، اور اس کے بعد پھر آپ اس کے متعلق جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے وہ آپ کر کے دکھائیں۔ بہرحال میں صحافی حضرات سے ذکر کرتا ہوں کہ آپ انتہائی خطرناک حالات میں اور خطرناک خطوں میں جا کر، جنگ زدہ علاقوں میں جا کر، توپوں اور گولوں کے سائے میں آپ جا کر تحقیقی رپورٹ لے کر آتے ہیں اور ڈاکومنٹری بنا کر لاتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کی ایک پوری نسل کو ختم کیا جا رہا ہے۔ آپ کو کسی کو یہ توفیق نہیں ہے کہ آپ قریب کے کسی ملک میں چلے جائیں، بنگلہ دیش چلے جائیں، تھائی لینڈ چلے جائیں، لاؤس چلے جائیں، اور پھر مسلمانوں کی ان کی خبرگیری کر کے ان کے صحیح ڈاکومنٹری لے کر آئے، کیا حالات ہیں وہ لے کر آئے۔ صحافی برادری سے ایک طرف ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمیں بہت بڑی شکایت یہ ہے کہ وہ ان کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں مختلف بہانوں سے۔ یہ ان کی صحافتی ذمہ داری کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے فلاحی تنظیم میں جتنی بھی ہیں پاکستان کی، ان سب سے ہماری توقع یہ ہے کہ اس وقت جس قدر ضرورت ان مسلمانوں کو بحال کرنے اور بسانے کے لیے ضرورت ہے، وہ اس کی طرف توجہ کریں۔ اس کے اندر یہ فرق کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ انسانی ہے، اور انسان ہونے کے ناطے بہت زیادہ توجہ کے ساتھ اور فکر مندی کے ساتھ اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ اور چاہے تو یہ فلاحی تنظیمیں، خاص طور پر فلاحی تنظیم پاکستان کی، یہ ہمیشہ جو ہے بہت بڑھ چڑھ کر کام کرتی رہی ہیں اور مسلمانوں کے لیے درد رکھنے والی تنظیمیں ہیں۔ اسی طریقے سے انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، خاص طور پر انصار برنی صاحب نے اس سلسلے میں کافی جو ہے باتیں کی ہیں اور کام کیا ہے، اور کوشش بھی کر رہے ہیں کہ وہ وہاں جائیں۔ انہوں نے بھی بعض تاریخ کو جو ہے گڑبڑ کر کے پیش کی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال بنیادی طور پر وہ چاہتے ہیں کہ وہ جائیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ضرور جائیں اور جا کر جو ہے ان کے حالات کو قریب سے دیکھیں اور اس مسئلے کو انسانی حقوق کی بنیاد پر ضرور اٹھائیں عالمی فورم پر۔